श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो फास्ट ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਬਰਨਾਮਾ। मैं हाँ शिवानी ते सब तो पहला एक नज़र अज के बुलेटिन ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ खबरां ਦੇ ਵੱਲ। सांसद गुरजीत सिंह औजला ने श्री गुरु रामदास कौमांतरी हवाई अड्डे तो शुरू कीतियां नवीं घरेलू उड़ानां। केंद्र सरकार वालों अमृतसर रेलवे स्टेशन का संपूर्ण विकास करवाया गया, आख्या पंजाब बीजेपी के साबका प्रधान और सांसद श्वेत मलिक ने। थाना अजनाला वालों डॉग्स दी नाजायज लड़ाइयां करवाने वाले 4 दोषी काबू, 6 पिटबुल डॉग्स भी छुड़वाए गए। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। सांसद गुरजीत सिंह औजला ने श्री गुरु रामदास कौमांतरी हवाई अड्डे तो गो एयर वालों मुंबई, दिल्ली ਅਤੇ श्रीनगर ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਔਜਲਾ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕੁੱਲ 6 ਨਵੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਔਜਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ शुरू करवाई जाएंगियां। इस मौके पर डायरेक्टर एयरपोर्ट यूके सेठ मैनेजर अमन कोहली, सहायक कमांडर विजय कुमार भी मौजूद सन। अज गो एयर फर्स्ट जी एक नामवार एयरलाइन है, उन्होंने गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तो घरेलू ते अंतरराष्ट्रीय उड़ाना चलाने का मन बनाया है और अज उन्होंने पहली उड़ान जी है, उन्होंने जोड़े हैड ने जिन्हों की बहुत मेहनत के नाल सारा कुछ सफल होया है। और ये उपराला जिहड़ा बड़े चिर की कोशिश ही साडी हुंदी रहिंदी है, क्योंकि वख-वख एयरलाइन नाल ताल्लुका साडा चलदा रहिंदा गलबात, क्योंकि अमृतसर दे एक टूरिस्ट सिटी होने करके एक बहुत लोग इत्थे आउण नूं पसंद करते हैं और बहुत कनैक्शन यही ने जिथे असीं अजे तक पहुंचे नहीं है। सो उहदे वास्ते जिहड़ी पहल है गो एयर ने कीती है, मैं इन्हां दा बहुत धन्नवाद करदा, इन्हां दा थैंक्स करदा कि इन्हां ने ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 6 ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 2 ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਹੈ ਔਰ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਾਰਜਾ, ਦੁਬਈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੰਦੇੜ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ एक फ्लाइट वो सानू देनी मन्ने ने पर वो कामयाब नहीं होनी, इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि तुसीं चलाओ, असीं गारंटी करते हैं कि वो फ्लाइट तुहाडी 100% खुल जाएगी। अमृतसर गुवाहाटी फ्लाइट चली सी, वो रुक गई। अमृतसर गुवाहाटी लिए भी इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उत्थे साडा कोई बहुत मतलब साडे आर्मी मैन ने ते नाल साडा पंजाबी डायसपोरा भी उत्थे इत्थे आउणा चाहुंदा है। सो इन्हां ने उन्हां सारियां गल्लां नूं समझदे इन्हां कहा कि आउण वाले दिनां दे विच असीं उत्थे भी कोशिश करके चलावांगे। केंद्र सरकार वालों अमृतसर रेलवे स्टेशन का संपूर्ण विकास करवाया गया है। यह विचार पंजाब बीजेपी के साबका प्रधान और सांसद श्वेत मलिक ने उत्तर रेलवे फिरोजपुर मंडल की DRM डॉक्टर सीमा शर्मा के नाल अमृतसर रेलवे स्टेशन का दौरा करदिआं सांझे कीते। श्री मलिक ने रेलवे स्टेशन विखे करवाए गए ਵੱਖ-ਵੱਖ कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी हिदायतां भी कीतियां। इस मौके पर सीनियर DCM चेतन तनेजा, सीनियर DME अकील अहमद, सीनियर DEN अभिनव गर्ग, DOM कम स्टेशन डायरेक्टर अशोक सलारिया भी मौजूद सन। मैं बहुत धन्यवादी हाँ अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अमृतसर की जनता का कि मैनू निरंतर 25 साल तो किसी न किसी जिम्मेवारी ते सेवा मिलती रही और उस वेले रिकॉर्ड मेरे तो पहले 47 करोड़ रुपए की डिवेलपमेंट हुई सी। मैं जापान जाके जापान बैंक ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन तो 700 करोड़ रुपया लैके आया, 1600 करोड़ रुपए की डिवेलपमेंट कराई। मेरे प्रपोजल के उत्ते इत्थे 500 करोड़ रुपए की डिवेलपमेंट जिहड़ी है वो असी अमृतसर के प्रैमिसिस दे विच रेलवे की करवाई है। अज तक कोई MP, मैं इल्ज़ाम नहीं ला रहा, ना ही मैं सैल्फ प्रेज कर रहा, पर मैं तुहानूं फैक्चुअल दस रहा। रेलवे स्टेशन ते प्लेटां लगियां देखोगे तो श्वेत मलिक दियां देखोगे, कोई MP नहीं सी आया। 90% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ रेलवे ट्रैवल करते रहे जी, गरीब जनता ਜਿਹੜੀ है, बाकी एयरपोर्ट ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਸੀ कि रेलवे स्टेशन ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ रेलवे स्टेशन बनाना, एक मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनाना, एक अमृतसर गुरु की नगरी
ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਡੀਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਔਰ ਡੀਸੀ ਆਪਣਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਿੰਕ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਦੂਰੀ 5 ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਛੋਟਾ ਫਤਿਹਵਾਲ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੌਗਸ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਫॉर ਐਨੀਮਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਮਰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਪਿਟ ਬੁਲ ਡੌਗਸ, 21 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 2 ਐਕਟਿਵਾ, 1 ਕਾਰ, 10 ਮੀਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਇਰਸ, 10 ਟੇਬਲ, 2 ਸਰਚ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕੱਲ੍ਹ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਡੌਗ ਫਾਈਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੇਸ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ। ਤੋ ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਡ ਕਿ ਇਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਆਈ ਅਸ਼ੋਰਡ ਹਰ ਕਿ ਮੈਡਮ ਅਗਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ PSA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ NGO ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਮਿਸਟਰ ਸੁਖਮਰਤ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ NGO ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਉਹ 3 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਐਂਡ ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹਿਸ ਐਫਰਟਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਐਕਟਿਵਲੀ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਰਾਤ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਡੌਗਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੈ 6 ਡੌਗਸ ਪਿਟਬੁਲ ਨੇ, ਇਹ ਬੈਂਡ ਨਸਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੌਕਸੀਕੈਂਟਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ YouTube 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ 'ਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਟਰੋਫੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਡੌਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਫਾਈਟ ਵਿੱਚ ਡੌਗ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਡੌਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰੂਅਲਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ DAV ਕਾਲਜ ਗਰਾਊਂਡ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਓਪਨ 에ਅਰ ਜਿਮ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਪਨ 에ਅਰ ਜਿਮ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ, BB ਯਾਦਵ, ਗੌਤਮ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ DAV ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸਾਡੇ DAV ਕਾਲਜ ਦੇ, ਉਹ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਕੋਚਿਸ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਪਸਥਿਤ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ DAV ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ DAV ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਮਸ
ਔਰ ਪਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਰੋਨ ਅਪ ਨੇ ਥੋੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਮਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਮਸ ਆਰ ਫॉर एवरी कैटेगरी, यंग हो गए, बच्चे हो गए, सीनियर सिटीजन हो गए, और प्ले स्टेशन इज़ फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ DAV ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਜਿਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਓਪਨ ਜਿਮ ਉਹ ਬਣਵਾਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਕਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਅਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਛਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਛਠ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵਰਤ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਜਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇवता ਨੂੰ अर्घ दे के छठ पूजा संपन्न की थी। बहनों का जो 3 दिन से नहाए खाए, मतलब पर 3 दिन हो गए व्रत रखे। 3 दिन से बहनें मेरी व्रत रखती हैं छठ पूजा का और बहुत मुश्किल काम है। माता रानी छठी मैया ये सब व्रत करवाती हैं और 3 दिन हो गए मेरी बहनें व्रत रखे। जिसके मन में जो हुए छठी माता पूरा करती हैं और सबको बधाई हुए शीतला मंदिर वालन का जो हमारा बड़ा सहयोग देते हैं, हमारे बहनें का भाइयों का, उनका कोई इतराज़ नहीं, बहुत अच्छा हमारे डील करते हैं मंदिर वाले। आज चौथा दिन है और पहले दिन से नहाए खाए हैं, फिर छोटी वाली रखे हैं। 36 घंटा हो गया हमें। आज हमारा पारण है, कल हमने सद्या अर्घ दिया था, सूर्य महाराज का दिया और हम लोग इससे हमारे बरकत होती है और हमारे हिंदुस्तान में ये शोभा बढ़ाता है। हमने देखा है हर जगह जहाँ भी हो, विदेशों में भी हमारी बहनें छठ पूजा इतना शान से करती है और सभी सहयोग देते हैं। हम दुर्गाना टेम्पल आए हैं और यहाँ 3 दिन से छठ व्रत की पूजा चल रही है और ये सूर्य भगवान के लिए छठ किया जाता है और मैं दुर्गाना टेम्पल वालों को धन्यवाद करती हूँ कि इतना अच्छा आयोजन उन लोगों ने किया है। ये व्रत बच्चों के लिए की जाती है और ये निर्जला उपवास किया जाता है। ये शाम को डूबते सूरज को और सुबह उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। इसमें ये जब से बच्चे होते हैं, बेटा हो बेटी हो, उनके लिए किया जाता है। जब तक आपकी इच्छा हो तब तक कर सकते हैं। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਲਾਸ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ ਵਿਖੇ ਛਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਘ ਦੇ ਕੇ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆਸਥਾ पूरी बरकरार रखो, गुरुआं प्रति अपने त्योहारां प्रति ते एक दूसरे नाल मिलजुल के मिलाओ तां जो आपसी प्रेम बरकरार रहे। कैमरामैन राजन कुमार दे नाल सुशील शर्मा, फास्ट वे न्यूज़, अमृतसर। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਕਾਫੀ ਡਗਮਗਾ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਟੋ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। 3 ਵੀਲਰ ਆਟੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਚੱਲਣ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਵੀਲਰ ਆਟੋ ਵੇਚ ਕੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਗੜੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਡੀਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਹੀਕਲ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਊਲ ਲੱਗਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। 40 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 300 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਡੇਲੀ। ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਾਊਂਡਲੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਔਰ ਓਪਨ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਆ,
ਸਟੀਲ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਉੱਤੇ ਗਾਰਡ ਸਟੀਲ ਬਾਰੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਮਿਰਰ ਵੀ ਸਟੀਲ ਬਾਰੀ ਦਾ, LED ਲਾਈਟਾਂ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੋਕਰ ਬੜੇ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਿਟਿੰਗ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਪੇਸ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ 'ਚ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਹੈ, ਬੈਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੱਪਣੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 4 ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਖਰਚਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 50 ਰੁਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਆਟੋ, ਲਮਰੇਟਾ, ਬਜਾਜ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ। ਤੇਲ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆ 4 ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ, ਆਟੋ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਰਿਕਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੇਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਤੇਲ ਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਸੇਵਾ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ 2 ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆ, ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਆ ਅਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਔਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬਾਈਕਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਆਲਟਰਨੇਟਸ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕੱਢੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਕਸ਼ਾ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟ ਹੈ ਆਟੋ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਨਵੀਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਔਰ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰਿਕਸ਼ਾਸ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਔਰ ਟੋਟਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਜੇ ਨਾਲ JP ਸਿੰਘ, ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਕਾਸ ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਣੀਕਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਲ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਭਗਤਾਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਭਗਤਾਵਾਲਾ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 1960 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹ ਫਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 1600-1700 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਮਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪਰਮਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਜੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚੇਜ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਪਿਛਲਾ 2-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ 1960 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਸੀ, ਅੱਜ 1650 ਰੁਪਏ ਵਿਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੈਲਰ ਲੈਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਈ। ਭਾਜੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਮਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਰੁਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮਲ ਹੈ 1650-1700 ਰੁਪਏ ਵਿਕਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੂਰਾ ਮਿਲੇ,
ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਲ ਮੰਡੀਆਂ ਰੁਲਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ। ਲਾ ਲਓ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਪਰਮਲ ਨਾ ਚੁੱਕੂਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1500 ਨੂੰ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 1400 ਨੂੰ ਖਰੀਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ 2-2 3-3 ਲੱਖ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਹਰਕਤ 3 ਤੋਂ ਕਰਤੀ ਬੰਦ ਇਹਨਾਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਲਾ ਲਓ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 1965 ਰੁਪਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ 1500 1600 1700 ਤੱਕ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਦਾਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਲ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਰਮਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਲ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿਆਲ, ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਿੰਜਰਾ ਪੋਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖੇ 118ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਸਵ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵਿਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਸੰਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਚਾਵਲਾ, ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਬਤਰਾ, अशोक कपूर, ऋषि पौदार, सुमन मेहरा, सुरेंद्र बंसल, धर्मपाल चोपड़ा, नवल गुप्ता, अजय बजौरिया समेत कई लोग मौजूद सन। ਇੱਥੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜਲਦੀ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਜਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 250 ਗਊਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2250 ਗਊਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਵਯ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਸਥਾਨ ਜੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਏਡੀਸੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਚੌਕ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਕਟਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹਟਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਏਸੀਪੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਛਠ ਮਹਾਪਰਵ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਮਤਾ ਦੱਤਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਲਾ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਮਤਾ ਦੱਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। मैं छठ पूजा के अवसर पर सभी बहनों भर को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और इनका ये जो पूजा होती है, इनकी बहुत ज़्यादा तपस्या होती है कि ये पूरा व्रत रखते हैं और अर्घ देकर जो अपना व्रत ये छोड़ते हैं और ये कामना जो अपनी करती हैं भगवान इनकी कामना को पूरी करता है। मैं फिर से एक बार छठ पूजा की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। मैं छठ पूजा की अपने सारे भाइयों और बहनों की बधाई देती हूँ। साथ में बहन जी का कमला यादव और इस व्रत का करण जी ने रखा था, उनका कुंडल कवच जो दिया था, कवच सूरज देवता ने उनको दिया था। इस व्रत ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ 11 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ 0। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 4। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਚੱਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਗੜ ਗੇਟ ਤੋਂ ਗੇਟ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਦਸਤਕ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
फनलैंड, अपने बच्चों को नेचर का अनुभव और राइड्स का फन दीजिए। आइए कंपनी बाग में सबके मनपसंद फनलैंड में और मजे लीजिए बेशुमार राइड्स, बोटिंग, रेस्टोरेंट, हॉर्स राइडिंग, आर्टिफिशियल जू, डांस और बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज का। एंट्री सिर्फ 5 रुपए से शुरू। Funland in your city, unlimited fun. तुझे देखा हुआ पागल 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 बॉडी जैसे पागल पागल पास आ जाने जा पन मेरी यामाहा let me hit the throttle let me make you move let me make you move call me bad boy baby बंदा थोड़ा crack जान लेवा रेज़र मेरा swag let me make you move let me make you move जान लेवा रेज़र मेरा स्वैग है। ब्रेक तो बाद एक बार फिर ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੇਰੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੇਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਮਲਬੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਦਸਤਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੇਟ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਥੋੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੈਬ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਸੀਵਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 2 ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੀਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੱਕਣ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਘਣ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੰਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਾੜੀ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਨ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੜਕ ਪੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਢੱਕਣਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਢੱਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੇਪੜੇ ਵੀ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਢਿੱਲੀ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਬਸੰਤ ਐਵਨਿਊ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਖੇ ਹਲਵਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਫੌਰਨ ਪੁੱਜ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਡੀਐਫਓ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਫਾਇਰ ਇੰਜਨ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਹਾਦਸਾ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਹੂਜੇ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਪਰ ਹੂਜਾ ਸਵੀਟਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਰੁੜ ਗਿਆ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅੱਗ ਹੋਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਥੱਲੇ ਆਈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਪਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਸੜ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਛੱਜੇ ਸਭ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਸੰਤ ਐਵਨਿਊ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 11:35 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ 5 ਮਿੰਟ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰਸ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਸੀ ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਜਿਸ ਪਨੀਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਤੂਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਸੰਤ ਐਵਨਿਊ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੂਜਾ ਸਵੀਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਬਲਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਝੁੱਗੀਆਂਵਾਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੱਖਣੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਸਆਈ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਥਾਣਾ ਵੱਲਾ ਦੀ ਐਸਐਚਓ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀਪੀਓ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਰਮਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਚੌਂਪੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ, ਜਿੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ EMPLOYEES ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਕੱਤਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਬਿੱਟਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਾਲਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੱਕਿਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਟੋਨਾ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਕੁਮਾਰ, ਕੇਵਲ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ 36000 ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, 36000 ਛੱਡ ਕੇ 60000 ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਿਗਮਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੋਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀਵਰਮੈਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਰੇਅਮੈਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸਾਡੇ BSF ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਯੋਧੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ OPD ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਨਰਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਰਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਰਸਸ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਰ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮੇਨ 3 ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਪੈਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4600 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ। 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7th CPC ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਲੈਵਲ 7 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਲੈਵਲ 5 ਕਰਤਾ ਆ, ਉਹ ਲੈਵਲ 7 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਵਲ 7 ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬੇਸਿਕ 44900 ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਐਡਮਿਟ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਜੁਨ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਛਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਪਰਵ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਵਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਜਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ, ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ, ਮਾਸਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਅਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ व्रत संपन्न किया गया। डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हुए इसको हम शुरुआत करते हैं। नदी हो, सरोवर हो या तालाब हो, यहाँ पे जल के अंदर जा कर के हम सूरज को अर्घ देते हैं। फल का उसमें प्रसाद का भोग लगाया जाता है और इसमें हमारा जो मनोकामना होती है पूरे घर के, पूरे परिवार के लिए, सुख शांति के लिए पर्व किया जाता है। ये हमारे माताएं बहनों भाइयों सारा मिलकर हम लोग मनाते हैं। ये पूरा हमारा भारत में, हिंदुस्तान में ये छठ पूजा बहुत धार्मिक चीज़ है और बहुत धूमधाम से लोग मनाते हैं। वार्ड नंबर 3 ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਹਲ ਵਿਖੇ ਨੂਰੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। सांसद गुरजीत सिंह औजला ने श्री गुरु रामदास कौमांतरी हवाई अड्डे तो शुरू कीतियां नवीं घरेलू उड़ानां। केंद्र सरकार वालों अमृतसर रेलवे स्टेशन का संपूर्ण विकास करवाया गया, आख्या पंजाब बीजेपी के साबका प्रधान और सांसद श्वेत मलिक ने। थाना अजनाला वालों डॉग्स ਦੀਆਂ नाजायज लड़ाइयां करवाने वाले 4 दोषी काबू, 6 पिटबुल डॉग्स भी छुड़वाए गए। ऐसा आज ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਫਾਸਟ ਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਬਰਨਾਮਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।